increase in supply of money. Assume that if monetary supply in the state is increasing, if the money holding with the people increases, that means their income has increased. If income of individual increases, that will lead towards the increase in demand of necessity goods. That will increase the demand of goods. People will start purchasing goods. Why? Because now their purchasing power has increased due to increasing their supply of money. Due to this reason, their purchasing power increases, and due to increase in purchasing power, demand of goods increases. But at the same time, supply cannot be increased rapidly. Supply increases but steady, slow and steadily. Right? Now, at one end, demand is more, it is increasing, and at the other end, supply is less. It is increasing, but with a slower rate. This will lead to the scarcity. And due to scarcity, the same logic which we just discussed applies. Too much money lying with the people. People are having too much money, but goods are few. And that will lead towards the inflation. So this is the logic of this. Increase in supply of money leads to the inflation. Second point is also same. Increase in public expenditure. Now here, public expenditure means expenditure done by government. Remember the budget. Expenses done by the different governments, current expenditure, capital expenditure. All those expenditure, may it be in terms of subsidies, may it be in terms of grants, may it be in terms of investment, may it be in terms of any other thing, may it be in terms of payment of salaries, pension, or any other help to the other governments. All this will lead towards the increase in supply of money. Right? If government is giving subsidies to the people, if government is giving grants to the people, the monetary supply with people increases. And again, first point we just discussed goes here too. Right? In developing countries, government incurs expenditure. In the countries like India, government incurs expenditure for so many things. Right? Example is government is building hospital. So while construction of hospital, people will get employment, and even after construction of hospital, people will also get employment to run that hospital. Right? But these things are not done for free. That requires money. There is a requirement to pay the money. So in developing countries, government increases or expenditure, which increases the supply of money in the economy. Due to this reason, supply of money in the economy increases. Example, at this moment, it's been almost 50 days that lockdown has taken place in India. Almost. Right? In the first week of lockdown, finance minister came and declared the package of 1.7 lakh crore. And in that, they declared that we will be giving the help to poor in this way, rich in this way, businessmen in this way, in that way. So for what that help? People do not have money. Due to lockdown, the business has stopped, construction has stopped, manufacturing has stopped, service sector has completely stopped. Right? And the ultimately income of people also stopped. Income got affected. Due to this reason, government came up with the package and declared financial relief to people and started doing the expenditure for people. You won't believe, people have started getting 500 rupees and 1000 rupees into their accounts. પોતાના ખાતામાં 500 1000 રૂપિયા
લોકોને મળવા માંડ્યા. જે લોકો જનધન યોજનામાં અકાઉન્ટ ઓપન કરાવડાયેલું એ લોકોને 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયા એ લોકોને મળવા લાગ્યા. ઇટ હેઝ બીન 2 times they have got it. સર 500 1000 રૂપિયામાં શું થાય? 500 1000 રૂપિયામાં આઈ નો કશું જ ના થાય આ જમાનામાં, બટ along with that government started giving them food also. તમે રેશનિંગની શોપ પર જાઓ તો 1 મહિના જેટલું કરિયાણું તો મફતમાં મળે છે, રાઈટ? પણ ગવર્મેન્ટને થોડું મફતમાં મળે છે, ગવર્મેન્ટને તો ખર્ચો કરવો પડે છે ને. ગવર્મેન્ટ તમારા માટે મારા માટે ખર્ચો કરે છે. ઇન શોર્ટ, જેનું રેશનિંગ કાર્ડ છે, જેની પાસે રેશનિંગ કાર્ડ છે એના માટે ગવર્મેન્ટ ખર્ચો કરે છે, રાઈટ? બટ ગવર્મેન્ટ ખર્ચો તો કરે છે ને, ધેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ધી સપ્લાય ઓફ મની વિથ ધ પીપલ ઇન અ માર્કેટ. લોકોની પાસે પૈસા આવે છે, right? That increases the supply of money in the economy. And if there is an increase in money supply in states, આગળની સેમ સાયકલ, લોકોની પાસે પૈસા વધે તો લોકોનો પર્ચેસિંગ પાવર વધે, people earns more, demand of necessity increases, but જે રેટથી ડિમાન્ડ વધે છે એ રેટથી સપ્લાય વધતો નથી, but the supply remains steady. Supply does not increase. That leads towards the scarcity, and scarcity leads towards the inflation. તો જો ખાલી પહેલા 2 પોઈન્ટ જ અલગ છે, બાકીના 6 પોઈન્ટ તો આગળ હતા એના એ જ છે, રાઈટ? ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં ગવર્મેન્ટ લોકો માટે ખર્ચો કરે, ગવર્મેન્ટ લોકો માટે ખર્ચો કરે એટલા માટે ગવર્મેન્ટ લોકોને સપ્લાય વધારે, શેનો સપ્લાય? મોનેટરી સપ્લાય વધારે, લોકોની ઇન્કમ વધે, ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ રીતે સપ્લાય આપે, ગ્રાન્ટ્સ આપે, સબસિડીઝ આપે, ડિરેક્ટલી ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ આપે, રાઈટ? So in this way government helps. Apart from this, if there is an increase in monetary supply due to this, આના કારણે લોકોની પાસે સપ્લાય ઓફ મની વધશે, સપ્લાય ઓફ મની વધે that means લોકોની ઇન્કમ વધી, ઇન્કમ વધી તો પર્ચેસિંગ પાવર વધશે, પર્ચેસિંગ પાવર will leads towards the increase in demand, but supply does not increases. demand તો વધે છે પણ સામે સપ્લાય ધીરે ધીરે વધે છે, right? And that supply does not increases rapidly. Due to this situation, scarcity is created, and due to scarcity rise happen. So this is the second, same line, same logic. આગળનો ખાલી ત્યાં ખર્ચો નોર્મલ મોનેટરી સપ્લાયની વાત થતી હતી, અહીંયા મોનેટરી સપ્લાયની કઈ રીતે વાત થશે કે ગવર્મેન્ટ લોકો માટે ખર્ચો વધારે છે. That's it, logic same, right? Third is overpopulation. સીધી વાત છે, એક નોર્મલ અઝમ્પશન લગાવો, પોપ્યુલેશન વધે તો લોકો વધે તો લોકોની ડિમાન્ડ તો વધવાની ને, ભલે કમાતા હોય કે ના કમાતા હોય, કમાતા હોય કે ના કમાતા હોય, લોકોની ઇન્કમ તો વધવાની ને. ઓફકોર્સ એ ઇન્કમ તો વધશે, બટ સોરી ડિમાન્ડ વધશે, નોટ ઇન્કમ. ઓફકોર્સ લોકોની ડિમાન્ડ વધશે, પોપ્યુલેશન વધશે તો લોકોની ડિમાન્ડ વધશે, બટ જે રેટથી ડિમાન્ડ વધે સામે એ રેટથી સપ્લાય વધતો નથી. સેમ લોજિક આવી ગયું, રાઈટ? In India there is 2% annual increase in population. Approximately દર વર્ષે 2% વસ્તી વધી જાય છે, રાઈટ? માનો કે અત્યારે 135 કરોડ હોય, અઝ્યુમ કે અત્યારે 135 કરોડ હોય તો આવતા વર્ષે 137.70 કરોડ પોપ્યુલેશન હશે. કેમ? કારણ કે 2% એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 2.70 લાખ લોકો વધી જશે, રાઈટ? તો પોપ્યુલેશન વધી, that will increase the demand of individuals. If demand increases, if population increases, demand of necessity also increases, but the supply remains steady. Same logic, that will lead to the scarcity, and scarcity will lead to the inflation. Same logic, કોઈ ફેર નહીં, ખાલી એક સ્ટેટમેન્ટ એડ થયું, 2% annual income, annual population growth rate. This is overpopulation. Right? After that, second point is increase in cost of production. Increase in cost of production. Right? Now, cost of production means what? Cost of production means
all those expenses, all those costs which incurs while doing the production. Production કરતી વખતે જે પણ નાનો મોટો ખર્ચો થાય એને cost of production કહેવાય. It includes what? Raw material, machineries, electricity, workers, wages and transportation. આ બધા ખર્ચા include થાય. Now assume કરો કે કોઈ વસ્તુની cost of production વધે છે તો એની ડિમાન્ડ ઉપર શું ઇફેક્ટ થવાની? Cost of production increase થાય તો ઇન્ફ્લેશન કેવી રીતે વધે? સમજો કે અત્યારે જે રો મટીરિયલ પહેલા 10 રૂપીસમાં મળતું હતું અત્યારે એ વસ્તુનું રો મટીરિયલ 15 રૂપીસમાં મળે છે. તો સીધી વાત છે, જો મારી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન 5 રૂપિયા વધશે તો હું સામે એની સેલ પ્રાઇસ બી નહીં વધારું? ઓફકોર્સ વધારીશ. મારા માટે પ્રોડક્શનનો ખર્ચો વધશે તો હું તમારા માટે બી સેલ હું વધારે પ્રાઇસથી જ કરીશ. હું કે થોડો સેવા કરવા બેઠો છું એઝ અ મેન્યુફેક્ચરર, રાઈટ? સો ઇફ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન increases, the price of commodity increases and that will lead to the inflation. Simple, right? So if there is an increase in cost, there is an increase in price of goods and services, right? Simple logic છે, આમાં કોઈ વધારે મગજ લગાવવાનું નથી, right? And supply oriented economists believe that when there is an increase in production cost, there is an increase in its price. Supply oriented economists એવું કહે છે, મતલબ કે જે લોકો સપ્લાય ઉપર સ્ટડી કરતા હોય એવા ઇકોનોમિસ્ટ, એ લોકો એવું કહે છે કે જો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન વધે તો પ્રાઇસ રાઇઝ થાય. સીધી વાત છે, પહેલા હું કોઈ વસ્તુનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતો હોઉં 10 રૂપિયામાં અને એને વેચતો હું 15 રૂપિયામાં. હવે એ જ વસ્તુ માટે પ્રોડક્શન કરું છું તો માનો કે રો મટીરિયલની પ્રાઇસ વધી ગઈ, કાં તો ઇલેક્ટ્રિસિટી યુનિટ પ્રાઇસ વધી ગઈ, વર્કર્સના વેજીસ વધી ગયા, તો એ વસ્તુ હવે મને 10 રૂપિયામાં નથી પડતી, એ વસ્તુ હવે મને 15 રૂપીસમાં પડે છે. તો હું 15 રૂપિયામાં વેચીશ તો મને લોસ થશે. મારે લોસ ના કરવો હોય તો મારે શું કરવું પડશે? એટલીસ્ટ 16 રૂપીસમાં મારે વસ્તુ વેચવી પડશે. 15 થી 16 થઈ પ્રાઇસ, પ્રાઇસ તો વધી ને, ઇન્ફ્લેશન, રાઈટ? એન્ડ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કોસ્ટ પુશ ઇન્ફ્લેશન. આને શું કહેવાય? cost push inflation. This is called cost push inflation. આને cost push inflation કહેવાય. cost push કેમ? કારણ કે પ્રોડક્ટની કોસ્ટ, પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં વધારો થયો એના કારણે પ્રાઇસ રાઇઝ થઈ. પહેલો ઇન્ફ્લેશન કહો તો ડિમાન્ડ પુલ. કયો ઇન્ફ્લેશન હતો? ડિમાન્ડ પુલ. કેમ? કારણ કે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધી એના કારણે ઇન્ફ્લેશન ક્રિએટ થયો તો એને ડિમાન્ડ પુલ કીધું. અહીંયા પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધી એના કારણે ઇન્ફ્લેશન થયો તો આને આપણે કોસ્ટ પુશ ઇન્ફ્લેશન કહીશું. સિમ્પલ. બટ બીજું એક લોજિક સમજો, બહુ મજાનો વિષય છે, સબ્જેક્ટ બહુ મસ્ત છે ઇકોનોમિક્સ. આ તો આપણે એક એંગલ જોયો. કોસ્ટ વધશે તો સીધી વાત છે, પહેલા મારું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હતું હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઘટી જશે. જે મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હતું એ મેન્યુફેક્ચરિંગ શું થશે? ઘટી જશે. કેમ? કારણ કે પહેલા મારી પાસે જેટલું બજેટ હતું, રો મટીરિયલની પ્રાઇસ વધવાના કારણે બજેટ ખોરવાઈ ગયું, તો હું પહેલા ખરીદી શકતો તો એટલું રો મટીરિયલ નહીં પરચેસ કરી શકું. Right, I will not be able to purchase raw material as I used to. Right, I have to purchase less. હું ઓછું રો મટીરિયલ પરચેસ કરીશ તો મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓછું થશે, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓછું થશે તો સપ્લાય ઓછો થશે. સપ્લાય ઘટી ગયો પણ સામે ડિમાન્ડ તો વધે જ છે ને. તો એક બાજુ ડિમાન્ડ વધી, આ બાજુ સપ્લાય વધી ગયો. સ્કેર્સિટી લીડ ટુવર્ડ્સ ઇન્ફ્લેશન. બંને એંગલથી વિચારો તમે, બંને એંગલથી પ્રાઇસ વધશે. રાઈટ. And last, the inflation caused due to increase in production cost is called cost push inflation. ચાર વસ્તુ યાદ રાખો. પહેલું, સપ્લાય ઓરિએન્ટેડ ઇકોનોમિક્સે એવું કીધું છે કે જો પ્રોડક્ટની કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન વધે તો ઇન્ફ્લેશન થાય. બીજું, કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એટલે શું? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એટલે વસ્તુને પ્રોડ્યુસ કરવા માટેનો ખર્ચો. કયા કયા ખર્ચા આવે? મશીનરીના ખર્ચા આવે, ઇલેક્ટ્રિસિટીના ખર્ચા આવે, વર્કર્સના ખર્ચા આવે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, કમ્યુનિકેશન, સ્ટેશનરી. There are so many expenses. આ બધા ખર્ચા વધશે તો પ્રોડક્ટની પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધશે. પ્રોડક્ટની પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધશે તો હું જે પ્રાઇસથી પહેલા વેચતો હતો હવે એ પ્રાઇસથી નહીં જ વેચું તો પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ વધશે. અને કોસ્ટ વધવાના કારણે પ્રાઇસ વધી એટલા માટે એને કોસ્ટ પુશ ઇન્ફ્લેશન પણ કહેવાય. એન્ડ લાસ્ટ, માઇનર ફેક્ટર્સ. થર્ડ ફેક્ટર છે માઇનર ફેક્ટર્સ. માઇનર ફેક્ટર્સમાં પહેલું, અધર ફેક્ટર્સ ને માઇનર ફેક્ટર્સ કહી શકાય. ઇન ધેટ ફર્સ્ટ,
ટેક્સેશન પોલિસી, સીધી વાત છે, જો ગવર્મેન્ટ ટેક્સ વધારે તો પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ એમને એમ વધી જવાની છે. પહેલા માનો કે વસ્તુ 100 રૂપિયાની હતી, એ 100 રૂપિયાની વસ્તુ ઉપર 10% વેટ લાગતો હતો, તો એ પ્રોડક્ટ 110 માં મળતી હતી. હવે 18% જીએસટી લાગે છે, તે પ્રોડક્ટ 118 માં મળશે. તો એક 110 ની પ્રોડક્ટ 118 માં થઈ ગઈ. તેના કારણે ટેક્સ વધ્યો, એના કારણે. સો ટેક્સેશન પોલિસી. સેકન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રાઇસ ઓફ ઇમ્પોર્ટ. ઇન્ડિયા એની રિક્વાયરમેન્ટનું 70% પેટ્રોલિયમ તો બહારથી ઇમ્પોર્ટ કરે છે. હવે માનો કે પેટ્રોલિયમની પ્રાઇસ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં વધે તો આપણા માટે ઇમ્પોર્ટ કરવું પણ કોસ્ટલી થઈ જશે. ઇમ્પોર્ટ કોસ્ટલી થઈ ગયું તો આપણે અહીંયા એટલું એક્સપેન્સિવ વેચીશું, પેટ્રોલિયમ એક્સપેન્સિવ વેચીશું તો પેટ્રોલની પ્રાઇસ વધી ગઈ. હવે પેટ્રોલની ડીઝલની પ્રાઇસ વધશે ને તો બધી જ વસ્તુની પ્રાઇસ વધશે. રીઝન કારણ કે દરેક વસ્તુમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ તો હોય જ.